المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحترم خطها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنهن وأب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه بعلن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شكر شيخنا رب رحمه هجد الدين بن هجي الخير وذر الشيخ محمد نوي البنتني وأنصارهما وفرائهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والزيا مع ظرف ولهوا قد نهي عن فعل بمعروف وإلا تأثم ذكر الناظم في هذا البيت ثلاث شعب فيقال بالعطف على العدد السابق والشعبة الأربعون الاحتراز عن اللباس المحرم والتزين المحرم والظروف المحرمة فيحرم على الرجل البالغ والأنثى استعمال الحرير وما أكثره حرير وزنان والمنسوج كله أو بعضه بذهب أو فضة والمموه بأحدهما إذا حصل مما ذكر شيء بالأرض على النار إلا أن يصدع الذهب أو الفضة فلا يحرم ذلك ويحرم أيضا على الذكر ولو صبيا والأنثى ولو صغيرة استعمال أواني الذهب والفضة
الصغيرة تمكينها من استعمال ذلك ويحرم أيضا اقتناؤها كأن يضعها على الرف من غير استعمال سواء كان الإناء كله أو بعضه ولو قليلا من أحدهما أو منهما وسواء كان الإناء صغيرا أو كبيرا جدا فيحرم المرود والمكحلة والإبرة والخلال والمرآة والمعلقة والمشط والمبخرة ونحوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار أي من لبس الحرير من الرجال في الدنيا عامدا عالما بغير ضرورة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار جزاء بما عمل. قال صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى يضعه. والمعنى من لبس ثوب تكبر وافتخار لم ينظر الله إليه نظر رحمة فيصغره في العيون ويحقره في القلوب. وقال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها أي الآنية. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي مع ظرف ونحوا قد نهي أنفق بمعروف وإلا تعتم. ذكر النازم في هذا البيت ثلاث شعب. النازم penyair kitab ini rahimahullah, beliau menyebutkan pada bait syair ini ada 3 cabang iman. Fayuqalu bil atfi 'alal 'adadis sabiqi, maka dikatakan sesuai dengan ataf bilangan yang sebelumnya. Kemarin sampai cabang iman yang ke-39. Nah sekarang wa syu'batul arba'una, cabang iman yang ke-40. Al-ihtirazu anil libasil muharrami, menjaga diri dari pakaian yang diharamkan. Wa tazayyunil muharrami, perhiasan yang diharamkan. Wazurufil muharramati, benda-benda, bejana-bejana, wadah-wadah yang diharamkan. Itu masuk cabang iman yang ke-40. Maka rinciannya fayahrumu 'alal rajulil balighi wal hunta, maka haram atas laki-laki yang baligh dan perempuan dan banci. Haram atas laki-laki yang sudah baligh dan banci. Ini banci disebut adalah orang yang man lahu alatani, orang yang memiliki 2 alat kelamin, disebut dengan al-huntha. Jadi dalam hukum agama ada manusia yang Allah ciptakan memiliki 2 kelamin. Inilah orangnya yang disebut dengan al-huntha. Nah, haram atas laki-laki yang sudah baligh dan al-huntha, banci yang asli. Apa yang haram atas keduanya? Isti'malul hariri, haram untuk mempergunakan sutra. Jadi nggak boleh pakai baju, pakai celana, pakai sarung, pakai sorban, pakai semua pokoknya. Kita punya baju, peralatan segala macam itu, baju-baju yang kita pergunakan dari baju, kain, sarung, celana, itu nggak boleh menggunakan sutra, hukumnya haram. Laki-laki dan juga banci itu hukumnya haram untuk menggunakan sutra. Wa ma aktaruhu harirun waznan, dimana kalau campuran sama, kalau campuran sutranya lebih banyak timbangannya, maka juga hukumnya menjadi haram. Sutranya 60%, terus bahan katunnya 40%, sama hukumnya haram bagi laki-laki yang sudah baligh dan banci untuk menggunakannya. Kemudian wal mansuji kullihi au ba'dihi bidhahabin au fiddatin, pakaian yang diterajut, yang ditenun seluruhnya atau sebagiannya menggunakan emas atau perak. Ditenun, dirajut menggunakan emas, baju atau celana atau sarung, kemudian dipakai, bagaimana hukumnya? Dirajutnya, ditenunnya sebagian doang atau seluruhnya, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan dipergunakan oleh laki-laki yang sudah baligh dan banci. Atau diterajutnya, ditenunnya menggunakan perak bukan emas, sama hukumnya haram. Ini khusus buat laki-laki yang sudah baligh dan juga untuk banci. Banci artinya adalah orang yang memiliki 2 alat kelamin. Wal mumawwahi bi ahadihima, dan sesuatu yang dilapisi dengan emas atau dengan perak. Idza hasala mimma dzukira syai'un bil ardi 'alan nari, jika hasil dari yang disebutkan tersebut sesuatu dengan dibentangkan di atas api, dicampur, misalnya cincin dicampur pakai emas, ini bagaimana hukumnya? Atau baju dicampur, dicelupin, dilapisin dengan emas, bagaimana hukumnya? Celana kita, kemudian sarung kita, kemudian sorban kita dicelupin, dicampur dengan lapisan emas dan perak,
Bagaimana hukumnya? Sama hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh. Sekalipun dia punya campurannya itu adalah campuran yang terbuat dari emas atau perak. Jadi nggak boleh kita punya baju dilapisin dengan lapisan emas atau perak. Itu tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang sudah balik dan banci. Banci tadi artinya orang yang memiliki dua alat kelamin. Illa kecuali an yasga'ad dhahabu awil fiddatu, kecuali emasnya karatan, peraknya karatan, pas dicampur di baju kita lama kelamaan emasnya hilang karatan atau peraknya karatan hilang. Ini bagaimana hukumnya? Fala yahrumu dzalika, maka tidak haram. Jadi lihat dulu nih kira-kira emasnya karatan enggak waktu nanti dilapisin ke baju kita atau sarung kita atau celana kita atau baju-baju yang lainnya. Kalau karatan maka hukumnya tidak haram untuk menggunakannya. Tapi kalau belum karatan maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang baligh atau bagi banci untuk menggunakan sesuatu yang ada campuran tadi, campuran sutra atau campuran daripada emas dan perak atau murninya murni sutra, itu juga haram, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa yahrumu aidan 'ala dzakari walau sabiyan, haram pula bagi laki-laki sekalipun anak kecil, laki-lakinya masih kecil. Wal unta, juga haram bagi perempuan, walau saghiratan, sekalipun ini perempuan masih kecil. Jadi laki-laki perempuan, baik laki-laki yang masih kecil atau perempuan yang masih kecil. Apa yang haram? Isti'malu awanir dhahabi wal fiddati, menggunakan bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Sendoknya dari perak, nggak boleh, haram. Atau garpunya dari perak, nggak boleh, haram. Atau piringnya terbuat dari emas, nggak boleh, haram. Jadi nggak boleh. Bejana-bejana, perabot-perabot tidak diperbolehkan dipergunakan oleh laki-laki perempuan sekalipun keduanya masih kecil. Tidak diperbolehkan perabot-perabot yang memang terbuat dari emas dan perak. Fayahrumu ala waliyyis saghirati tamkinuha min isti'mali dzalika, maka haram atas wali dari seorang perempuan yang masih kecil untuk menetapkannya mempergunakan bejana perabot yang terbuat dari emas dan perak. Dilarang, jangan dikasih. Makanya nggak boleh untuk mempergunakan perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian wa yahrumu aidan iqtina'uha, sekarang nggak dipakai, cuma dibuat doang, dibikin doang. Ini bagaimana hukumnya? Sendok dibuat dari emas atau garpu dibuat dari perak, karena duitnya kebanyakan ini orang. Dibuat tuh sendok dari emas, piring dari emas, gelas dari emas. Ini bagaimana hukumnya? Wa yahrumu aidan iqtina'uha, haram pula membuat bejana terbuat dari emas dan perak, ka'an yadha'aha 'ala rafi min ghairi isti'malin. Ada orang yang meletakkan itu bejana yang terbuat dari emas perak di atas rak piring tanpa dipergunakan, itu juga haram, nggak boleh. Kita bikin doang nih, bikin sendok dari emas, bikin garpu dari perak, ada rak piring taruh doang, kemudian nggak dipakai sama sekali. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Sawa'un kanal ina'u kulluhu au ba'duhu walau qalilan, sekalipun bejananya seluruhnya atau sebagiannya, sekalipun sedikit, min ahadihima au minhuma, dari emas salah satu emas dan perak atau dari keduanya dari emas dan perak. Jadi mau dari emas mau dari perak hukumnya haram. Dibikin doang nggak dipakai, nanti digantung jadi pajangan, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Wasawa'un kanal ina'u saghiran au kabiran jiddan, atau bejananya besar atau bejananya kecil, sama, mau kecil mau besar banget sama hukumnya, nggak boleh, haram. Misalnya kecil banget, garpu yang kecil terbuat dari perak atau terbuat dari emas, ditaruh doang nggak dipakai, hukumnya haram. Atau yang besar, kita punya misalnya periuk
gidir terbuat dari emas atau perak, bagaimana hukumnya? Dibuat doang, nggak dipakai, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, fayahrumul mirwadu, maka haram al-mirwad, colokan dari celak mata, sifat mata, kan ada colokannya tuh, nggak boleh terbuat dari emas perak. Wal mikhalatu, atau tempat daripada sifat mata, bahasa Indonesia kan celak mata, bahasa kita kan sifat mata, itu nggak boleh. Tempat colokan dari sifat mata nggak boleh terbuat dari emas perak, tempat sifat mata juga nggak boleh terbuat dari emas perak. Kalau yang sekarang sih bukan, itu cuma warnanya doang, warna emas, warnanya warna perak, bukannya emas, bukan perak. Tapi kalau seandainya ada orang yang memang punya, maka hukumnya haram, nggak boleh mempergunakannya. Wal ibratu, jarum terbuat dari emas perak, kekayaan ini orang sih. Wal khalalu, tusukan gigi. Wal mir'atu, kaca terbuat dari emas perak juga haram. Wal mu'allaqatu, kemudian mu'allaqah, gantungan. Wal mushtu, sisir. Wal midkharatu, alat untuk pengasapan. Kayak sekarang ini ada tempat buat ngebakar kayu gahru, disebut dengan midkhara. Midkhara, alat untuk tempat untuk membakar daripada kayu gahru, disebut dengan midkhara. Nggak boleh terbuat dari emas perak. Wa nahwuha, dan lain-lainnya. Pokoknya alhasil, segala macam perabotan rumah tangga kita tidak diperbolehkan sekalipun sedikit dicampur dengan emas dan perak. Laki-laki, perempuan hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dalilnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya albasahu Allahu yaumal qiyamati thawban min narin. Keterangannya, aiman labisal harira minar rijali fid dunya, orang yang menggunakan al-harir, sutra, dari kalangan laki-laki, tadi laki-laki yang sudah baligh atau banci yang memiliki dua alat kelamin, dipergunakannya di alam dunia, amidan, dia sengaja-ngaja, aliman, dia tahu bahwa nggak boleh dipakai juga, terbuat dari sutra, bighairi daruratin, tanpa dalam keadaan darurat. Kalau darurat diperbolehkan, misalnya ada orang yang gatel-gatel, itu gatel-gatel obatnya adalah diantaranya menggunakan bahan atau kain atau baju yang terbuat dari sutra, insya Allah sembuh. Itu kan namanya darurat. Diperbolehkankah ini orang untuk menggunakannya? Ya diperbolehkan, karena ada darurat, sama sekali nggak ada obatnya, hanya itu doang, maka diperbolehkan ini orang untuk menggunakan bahan, baju, kain yang terbuat dari sutra, karena adalah darurat keadaannya. Tapi kalau tanpa darurat, maka bagaimana konsekuensi hukumnya? Albasahu Allahu yaumal qiyamati thawban min narin. Kata Rasulullah SAW, pengertian hadisnya, Allah akan kenakan, Allah akan pakaikan untuk ini orang nanti pada hari kiamat thawban min narin, baju yang terbuat dari api neraka. Kenapa demikian? Jazaan bima amila, sebagai balasan terhadap sesuatu yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Jadi yang dilarang di dunia jauhin, yang Allah perintahin kerjain. Nah ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan laki-laki yang sudah balik atau banci, orang yang memiliki dua alat kelamin, untuk menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Perempuan boleh nggak? Perempuan dari sutra boleh, silahkan. Kalau perempuan menggunakan bahan, baju, kain, segala macam terbuat dari sutra, boleh, diperbolehkan. Tapi kalau laki-laki yang sudah balik, kemudian juga bagi banci yang memiliki dua alat kelamin, hukumnya haram menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Yang nggak boleh laki-laki. Kalau tadi yang semuanya haram adalah menggunakan perabot, bejana-bejana yang terbuat dari emas perak, hukumnya haram. Itu semua rata, laki-laki, perempuan, kecil, besar, hukumnya haram menggunakan perabot yang terbuat dari emas dan perak. Dalil yang kedua,
Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisal harira fid dunya, orang yang menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra di alam dunia, lam yalbashu fil akhirati, ini orang tidak akan menggunakannya nanti pada hari akhirat. Ini pakaian surga. Pakaian surga, semua orang surga adalah baju-bajunya, pakaian-pakaiannya terbuat dari sutra. Makanya di dalam dunia diharamkan, sama kayak khamar. Khamar di dunia Allah haramkan, tapi nanti di surga Allah perbolehkan. Kan ada disebut dengan nahrul khamar, ada yang disebut dengan sungai yang terbuat dari khamar, tapi nggak mabukkan. Makanya di alam dunia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti pada hari kiamat di akhirat, orang yang sudah menggunakan sutra di alam dunia tidak akan menggunakannya, tidak akan memakainya nanti di akhirat. Dalil yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syuhratin a'radallahu anhu hatta yada'ahu mata yada'uhu. Wal makna, pengertian hadis tersebut, man labisa thawba takabburin wa iftikharin, orang yang menggunakan baju kesombongan, dipakai baju kesombongan dia, lam yanzurillahu ilaihi nazara rahmatin, Allah tidak akan memandang kepadanya dengan pandangan rahmat. Makanya kita niat pakai baju adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan untuk sombong-sombongan kita. Niat pakai baju kita untuk ibadah, kemudian juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menggunakan baju kesombongan, kata Rasulullah SAW, pengertian daripada hadis tersebut, lam yanzurillahu ilaihi nazara rahmatin, Allah tidak akan memandang kepada itu orang dengan pandangan rahmat, yang akhirnya fayusaggiruhu fil uyuni, maka Allah bikin kecil ini orang di pandangan mata orang, karena dia udah sombong. Uyuhaqqiruhu fil qulubi, dan Allah bikin ini orang hina di hati-hati orang lain, karena ini orang pakai bajunya tujuannya adalah untuk takabburin wa iftikharin. Makanya kita niat pakai baju, pertama tadi untuk aurat, yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang keempat, wa qala sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fi aniyatil dhahabi wal fiddati, janganlah kalian memakan di bejana perabot-perabot yang terbuat dari emas perak, haram. Rata ini buat laki-laki, buat perempuan, laki-laki yang masih kecil, perempuan yang masih kecil, haram menggunakan perabot-perabot, sendok, gelas, piring yang terbuat dari emas dan perak. Wala tashrabu fi shihafiha ayil aniyati, janganlah kalian meminum dari bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ada sebuah cerita ini, sebuah cerita Syekh Nawawi Banten rahimahullah, dia mengatakan faidatun ruya, ada sebuah cerita, annal Hasan al-Basriyya wa Farqadan ijtama'a ala walimatin, pernah berkumpul dua orang yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini besar di hadapan Allah, bukan besar di hadapan makhluk, bukan. Ini dua orang manusia pilihan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Annal Hasan Al-Basriyya wa Farqadan, sesungguhnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Al-Imam Farqad As-Sanji, ini dua-duanya orang-orang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a ala walimatin, pernah ngumpul di sebuah pesta resepsi pernikahan. Fal Hasanu alimun, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri seorang ulama yang alim, luas keilmuannya. Wa Farqadun abidun, sementara Imam Farqad As-Sanji adalah abid, seorang ahli ibadah. Abid ada ilmunya tapi nggak luas, kalau alim luas ilmunya. Berkumpul dua orang yang besar di hadapan Allah ini. Yang pertama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang yang alim, yang luas keilmuannya. Yang kedua Al-Imam Farqad As-Sanji radhiyallahu anhuma.
Wa fil walimati sihafu dhahabin wa fiddatin fihal khasifu wa huwa jumlatun minat tamri. Dalam pesta pernikahan tersebut ada sihafu dhahabin wa fiddatin, ada bejana piring besar, nampan bahasa kita, yang terbuat dari emas dan perak. Fihal khasifu wa huwa jumlatun minat tamri. Dalam piring besar tersebut, dalam nampan tersebut terdapat sejumlah korma. Jadi kormanya diletakkannya di sebuah piring besar, di sebuah nampan. Ammal Hasanu fajalasa 'ala ta'ami. Adapun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau duduk di atas makanan tersebut. Beliau enggak menghindar, tetap beliau duduk menghadapi makanan tadi, kurma tadi. Kurma yang ditaruhnya di sebuah piring besar atau nampan. Wa amma Farqadun fa'atazala. Adapun Imam Farqad As-Sanji radhiyallahu an, beliau pergi. Imam Hasan Al-Basri enggak, tetap beliau tuh di hadapan kurma, yang kurma tersebut adanya diletakkannya di atas piring besar yang terbuat dari emas dan perak. Faja'ala al-Hasanu ya'khudul khasifa yafraruhu minas suhfati wa yada'uhu 'alal khubzi wa ya'kulu. Lihat nih kelakuan nih, tindakan orang yang berilmu luas dengan ahli ibadah yang ilmunya nggak luas. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, jadi beda antum, beda penyikapan antara orang yang ilmunya luas dengan orang yang ilmunya tidak luas. Ada abid, ada orang yang ahli ibadah tapi ilmunya nggak luas. Ada alim, ilmunya luas. Jadi al-alim, al-abid, al-abid laisa biha. Kalau al-alim orang yang ilmunya luas pasti dia ahli ibadah. Tapi orang yang ahli ibadah belum tentu dia keilmuannya luas. Makanya lihat penyikapan dari dua orang yang besar di hadapan Allah ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau tetap menghadapi kurma yang diletakkan di atas piring besar yang terbuat dari emas perak. Sementara Imam Farqad As-Sanji radhiyallahu anhu, beliau pergi meninggalkannya. Faja'ala al-Hasanu ya'khudul khasifa yafraduhu minas sahfati wa yada'uhu 'alal khubzi wa ya'kulu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau mengambil korma dari piring besar yang terbuat dari emas perak. Beliau habisin tuh, beliau habisin dari nampan itu, dari piring itu, dan beliau taruh di roti. Kemudian dia makan, kemudian beliau makan. Kemudian beliau menoleh ngelihat kepada Imam Farqad. Waqala, dipanggil oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, ya Furaiqadu. Ini panggilan tasghir namanya. Wahai Furaiqad, halla sana'ta hakada. Kenapa engkau berbuat seperti itu? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Berbuat meninggalkan tempat pesta walimah daripada seseorang yang mengundang kita. Fara'al Hasanu anna at-tafriqa laisa isti'malan bal izalatan lil munkari. Lihat ini penyikapannya ini, subhanallah ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau melihat, berpendapat bahwasanya mengosongkan bejana piring besar, nampan yang terbuat dari emas perak itu bukan menggunakan bal izalatan lil munkari, tetapi menghilangkan kemungkaran. Menghilangkan apa? Kemungkaran. Mana tuh? Dikosongin nampan piring besar dari yang terbuat dari emas perak yang dalamnya ada korma, itu bukannya menggunakan tapi menghilangkan kemungkaran. Fajama'a bi fiqhihi baina sunnatil walimati bil akli wa jabri qalbid da'i wa izalatil munkari wa ta'limil ahkamil fiqhiyati. Jadi beliau kan berpendapat, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berpendapat mengosongkan piring besar nampan yang terbuat dari emas dan perak dari korma itu bukan menggunakan tapi menghilangkan apa? Menghilangkan kemungkaran. Maka beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, beliau dengan fiqihnya, dengan keilmuan beliau yang luas, beliau gabung antara sunnah walimah dengan makan. Kita kalau diundang walimah dikit makan, itu antara
mendapatkan pahala sunnah walimah dengan memakannya. Kita diundang sama orang walimah, kita datang, hukumnya wajib. Makan sedikit, itu hukumnya sunnah. Apalagi wajib qalbid da'i, jangan sampai kita merusak, jangan sampai kita merusak hati orang yang mengundang. Kan kalau kita pergi ngerusak, ini ada apa? Kan begitu. Makanya demikian tuh digabung oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dengan ilmu beliau yang luas. Pertama, beliau ambil kesunnahan walimah dengan memakan. Yang kedua, beliau nggak mau sampai nyakitin orang yang apa? Yang ngundang tuh, beliau tetap makan. Yang ketiga, wa izalatil munkari, beliau habisin semua korma yang ada di nampan-nampan tersebut. Itu tujuannya apa? Menghilangkan kemungkaran. Dihabisin beliau semua tuh, diambil semua. Yang keempat, wa ta'limil ahkamil fiqhiyyati, mengajarkan kepada umat, pada masyarakat tentang hukum-hukum apa? Hukum-hukum fiqih. Jadi jangan langsung tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan keilmuan. Jadi setiap tindakan orang yang alim, orang yang berilmu luas, demikian tuh. Beliau menggabung antara kesunnahan, antara tidak mau menyakiti hati orang lain, menghilangkan kemungkaran, dan juga mengajarkan tentang hukum-hukum fikih. Tadi Imam Furaiqat enggak, beliau tinggalkan karena beliau abid, ahli ibadah, ilmunya tidak luas. Walihada saddara asmahu, oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mentasgir, mengecilkan nama beliau. Namanya Imam Furaiqat, dipanggil Furaiqat. Faqala ya Furaiqadu, dipanggil ya Furaiqadu, ta'ridan bil inkari, menunjukkan pengingkaran beliau. Jadi nggak boleh demikian. Diundang sama orang, misalnya ini yang ngundang ngadain dangdut, datang sebentar doang, kemudian kita apa? Kita makan, pulang. Jangan sampai nggak datang. Kita tahu ini kalau dangdut hukumnya apa? Hukumnya haram. Apalagi ngumpul lagi perempuan, lagi sambil khamr, hukumnya haram. Kita yang diundang datang, kita ucapin, kita tahni, kita bilang selamat apa? Selamat. Kemudian segala macam. Udah makan dikit, kita pulang. Itu demikian. Jadi jangan dangdut itu haram. Wah, dikebukin ke kampung gitu. Kayak begitu, belaga suci gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama
ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.